employers attached to Khanna Enterprises Limited have been brought into New Zealand, and every one of those workers has been charged unlawfully. They've been charged tens of thousands of dollars to secure the job and the visa. Of course, Mr. Khanna will deny that he's taken that money, because they have second, third, fourth parties back in the workers' home countries who take cash and then funnel it through to Mr. Khanna. We've been in contact with most of his workers in the last few months, and many of them have made complaints of exploitation against Mr. Khanna, and we know there's a big investigation ongoing at Immigration New Zealand, and they work too slow. So what the authorities do sometimes is too little too late. So recently something happened which has forced us to come out here. One of the young workers who works as a security guard whenever he gets enough work. See, that's the other thing. All these workers have been brought here, but they've not been provided enough work. So it's the employer's responsibility to pay proper wages whether there is work or not. So Mr. Khanna has breached the employment law there, and he pays them below the legal minimum wage. So there's the breach of the Wages Act. So these workers who have left his trap because they've made a complaint of exploitation against him, and then they get the 6-month open work visa, have not received the final wages. And so there's also a breach of the Holidays Act. So there are several breaches of the employment law, also potentially of the immigration law here, that we will only find once the Immigration New Zealand finishes its investigation. So Christmas Eve, a young worker who works as a security worker for Mr. Khanna arrives at his home as agreed with Mr. Khanna to pick up as a high-vis. So this worker had been working without a high-vis a long time. Again, so this person is also breaching people's safety. So he arrives in the evening to pick up his high-vis because he's working on Christmas Day. So we should thank our migrant workers who work on public holidays while the rest of us can have those days off. And I'm sure Mr. Khanna gets every possible time off with his family. So, you know, these young workers also have families. So he arrives to pick up his high-vis, and, you know, these workers have been grossly exploited. So that they can't do much. So they discuss the matter with each other. So that's what this young fellow did, and the word travelled round, all the way around, came back to Mr. Khanna. So he was angry that evening. So he first threw some verbal abuse at the worker who came to get his high-vis, and then he started kicking him. Shame! Ritesh Khanna chor hai! चोर है चोर है Ritesh Khanna chor hai! चोर है चोर है Ritesh Khanna chor hai! चोर है चोर है एक क्रेडिट वीज़े करने वाले लुੱਟ खसुੱਟ मुर्दाबाद 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 अपने वर्करां नूं कुੱਟਣ वाले मालक मुर्दाबाद 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 So even if the worker hadn't done anything wrong, even if he had done something wrong, violence is not justified. That is not the way to deal with an employment dispute. So the young fellow was kicked so much that he became unconscious. And we visited him in hospital the following day, and there was a footprint behind his neck here, which he hadn't even realized because he doesn't have eyes on the back of his head, obviously. So there was like a foot mark. So obviously that's where this evil monster called Ritesh Khanna had kicked the young fella, and the worker was unconscious. So there is absolutely no justification for this kind of behavior from anyone, never mind an employer who should value their workers. You know, if Mr. Khanna and Mrs. Khanna, you don't have these workers working for you, you don't have this nice home in this nice suburb bordering onto like lots of open fields and stuff. You are what you are because of your workers. You need to realize that. The sooner you do that, the better. So the other thing that we have seen, we announced this protest about 48 hours ago. So since then, there's a lot of stuff Mr. Khanna has been circulating, all sorts of rumors. He claims that we are defaming him. We're not defaming, we're just presenting the facts. We're just presenting an incident as it happened. So
The other thing that has been circulated a lot is that why did we not consider talking to Mr. Khanna? Why have we just announced this protest? So I would like to remind Mr. Khanna of a thread of emails back in early September when another worker came to us to seek help. This worker had been invited to a meeting without any agenda, without any reasons, and this is really scary. The meeting was to be held at a coffee club in Manukau City, like in a public place. So we then got the workers' permission to represent them. Anyone can represent a worker here for employment matters. You don't have to be a lawyer, you don't have to be an advocate, you just have to be on side and you can represent. So Migrant Workers Association was representing, so I emailed Mr. Khanna and this other party who was supposed to provide employment to Khanna's workers. So I just asked, like, can I have agenda for this meeting, the agenda items? And I suggest that we meet at our office. It will be more professional, it would be better. Our office is in Auckland. And I also request that we change the meeting date because this is too short notice for us to attend. And then in return, I get a response same day with Mr. Khanna copied in, so the other person replies saying, who are you? How are you related to the worker? Please introduce yourself and then we may be able to answer your questions. So I send, so that we had an authority form signed by the worker. We always do that, like we don't act without someone's permission. So I email back straight away, send them the authority letter saying that, you know, this is who I am and I represent this worker and I trust that all your questions are answered. This was on 7th of September 2023, I think around 4 p.m. in the afternoon, and I have not heard back. I have not heard back anything from Mr. Khanna. So what does that tell me? These people don't want to engage. So we are left with this form of engagement. And you know, all sorts of things have been said that, you know, you can't go on someone's personal property, da 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 da. We stand on public whenua here. We stand on the footpath. These streets belong to the public. This footpath belongs to the public. So we advertise that we would be outside your home, and that's exactly what we are doing, Mr. Khanna. We don't want to enter your property. We expect if you have the balls to be in your house right now, if you have the balls, come out and talk to us. Talk to us. Talk to us if you have the balls. If you have the guts to do the right thing, come out and talk to us. That's all we ask. Thank you. Awesome. Yes, kia ora everyone. Thank you, Anu Didi. Thank you everyone for taking out their precious time and joining us in solidarity. You know, these, I've got so much to say, but I'm just going to put it in a few words. These guys thinking, you know what their thinking is? Do you see that hill? The Pukikohi Hill? What they believe is that they want to build a big house, a really big house on the top of the hill. And the ideology is that they're going to keep the workers below them. That's the thinking that these guys think. On just recently, just today on social media, they said, oh, you know, you don't have respect for our children, my wife, my children. Where were the children? Where was your wife when you were beating up this migrant at 3 a.m. in the morning? Weren't they in the house? Weren't they in the house? You know, they're saying about privacy. What privacy are they talking about? I think the whole neighborhood needs to know why we're standing here. This guy has not only exploited his worker, he has literally physically abused him. I was an eyewitness when I saw him at the hospital. I couldn't control myself nor my tears after seeing him. His neck was jammed like this and he couldn't even barely move. When a doctor came to examine him, the doctor said, can you please just turn your neck a little bit? He tried, but he was in so much pain that he couldn't. And just imagine getting kicked right here, right below your brain. You know, ਕਹਿੰਦੇ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਹੈਨਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਆਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਾਰਦਾ?
shame ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਆ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਾਪਿਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਦੇਤਾ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ? ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਦੇਤਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ? ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਗਈ ਤੇਰੀ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਲਾਈਡਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਪੰਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਆ? ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪੁੱਕੀ ਕੋਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲੀਚੜ ਬੰਦਾ ਤੂੰ, ਚੋਰ ਬੰਦਾ ਤੂੰ। Many people say, oh, you know, he owns a barber shop. He's a well-known person in the community. He owns a barber shop. Yes, he does. But you don't know the business he runs from this property. He's charged over $40,000 to over 100 migrants. shame I personally came here a few months ago. Down the road here by the bridge there, by the petrol pump, there was, I think, 25 migrants hoarded into one home. One home, and he had charged them 100,000 rupees each. And they were working in some factory, and he didn't even bother giving them work. Yet he charged them that much for their visa. Charged rent. He wasn't giving work to them. He had the guts to charge them rent. And one of our, because the community in Pukekohe is really big, one of my close friends offered him, he had an empty home, he offered them his home. And even now, it's our community, our brother has offered him his room because the threats he was getting. I want to give a round of applause for this brother for taking a strong stand. Round of applause. You know, when you take these stands, since yesterday, he continuously, this idiot, this blood-sucking employer is getting his friends to call him, his family to call him, even threatening him. And the same goes to me. He's calling my friends, who I've been friends with since I was 10, 11 years old. He's calling them, oh, tell Shura to come and talk to us and we'll deal with this over the table. I want to ask the question, where were you when Anu ma'am sent you that email and said, look, come to our office and you want to tell your side of the story? Come and tell your side of the story. Where were you then? Shame on this guy, bro. shame We want to set an example. We want to set an example that what these people are doing is not acceptable. This is not acceptable. Who has given them the right to exploit these migrants? Who has given them the right to beat these migrants? These migrant workers who sacrifice their public holidays, sacrifice their sleeps to serve us. We go into a restaurant, who's there? There's a migrant worker serving your food. Who's in front of us? A migrant worker. Who's in back of us washing the dishes? A migrant worker. What right has it given these blood-sucking? I'm trying to control my language here, but these blood-sucking leeches, who has given them the right to treat their workers like that? Shame, shame, shame on you! 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 When migrant rights are under attack! Stand up, fight back! When migrant rights are under attack! Stand up, fight back! When migrant rights are under attack! Stand up, fight back! Stand up! Fight back! Stand up! Fight back! Stand up! Fight back! Stand up! Fight, fight, fight back! The migrants united! Will never be defeated! The migrants united! Will never be defeated! The migrants united! Will never be defeated! ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ
ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੇਡ ਮੁੱਲ ਲਈ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਗੰਜਾ ਦਾ ਸੱਚੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਨਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਆਜਾ ਪੁੱਤ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੰਨੇ ਦਾ, ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਰ, ਅਨੂ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਕੀ ਕੋਈ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਨੋਨਿਮਸ ਰਹੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਰੌਕੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਗੁਰਪਾਲ ਖੜਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬਾਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾ ਕੁਰਾੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਮ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟਡ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮੰਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਕਟ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਟਰੱਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਸੱਦੇ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਬੰਦਾ? ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੇ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਮਾਈਕ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਪੋਲੋਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਛੱਡੋ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁੱਕੀ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਾਮੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਾਮੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਨੋਮੀਨਨ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਖੜੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਆ ਖੜੇ ਹੋ, ਏਦਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋਰ ਗੁੱਡ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੱਲਾ ਐਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰੋਕੀ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਬਾਈ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਟੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਗੀ ਰੋਕੀ ਯਾਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਗਾਲਾਂ ਹੁਣ ਕੱਢਣ ਡਏ ਨੇ
ਵੀ यूनियन वाले कमीशन लेंदे ने। रॉकी मैं चाहूँगा गल करो भी तुहाडे तो कितना कमीशन लिया, दस्सो आके लोगों को अज दसना तुसीं। हाँ हाँ दसना तो मैं तुहानूं माइक दूंगा बाद दे विच, अपनी भी सिचुएशन दस्सिओ। सो जिहड़ियां गालां कड्ढियां जा रही ने सानूं, माँ भैन एक की जा रही है, मतलब इस तरीके के गंदे करैक्टरलैस, इन्हां दा कोई आचरण नहीं इन्हां दा। ये मतलब इन्हां ने भी बॉटम ऑफ द डर्ट है सारे, मतलब धरती तो भी हेठां तो हेठां, मैं कहना धरती भी धरती नूं भी नहीं कहना चाहिए, धरती तो साडे वास्ते बहुत प्यारी है। मैनूं पता नहीं ये लोग कौन ने, पर है ये गंद दा घर ने। इन्हां नूं कोई शर्म नहीं किसी दी किवें लुੱਟ करनी है। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 100-150 ਬੰਦਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਵਾ SAS ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਆ ਉਹ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀ कि ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਹਿੰਮਤ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਥੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਭਈ ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਾ ਲੈਣੇ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਥੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੰਬੜਾ ਕਾਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਥੀ ਸਾਂਝ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਘਟਨਾ। ਆ ਜਾਓ। ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖੜੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੰਮੇ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਆ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਉਹ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ PGI ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਠੇਕੇਦਾਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਹੰਬੜਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਦਵਾਈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਘਟਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਹੰਬੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਆਦੇ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਡਿਪਰੈਸ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ, ਜਿਹੜੇ 20-20 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਰੁਪਈਆ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਕਮਰਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੁਛ ਸਿਖਾਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜਦੇ ਨੇ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। You know, I just want to add one thing that just came to my mind. Our community, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, our community is full of helpful people. We're not going to let our community get ruined because of a few of these blood-sucking. I honestly want to really swear at this guy about leeches, you know. ਪਰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਗਏ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ। ਇਹ ਕਿ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਰੋਪੇ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਲੰਕ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਪਲੋਇਰ। ਇਹ ਨਾਮ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਪਲੋਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਵਿਦਨ ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਦੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤਾੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਜੋ ਨਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਨਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ, ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਲੀਚਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਫੇਮ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਓ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਮਦਦ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੋਹਰੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੌਇਸਲੈਸ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ। ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਮਿਲੀਅਨ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦ ਲਏ ਆ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ 10 ਘਰ ਖਰੀਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 10 15 ਘਰ ਜੋੜ ਹੁੰਦੇ, ਮਸਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੜ ਜਾਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। Shame on Khanna. 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 ਮੈਂ ਤਾਂ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਇਹਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਆ ਖੜਾ ਆ ਜਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਆ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਲਾਇਆ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ
देखो जी इन्हों की सोच किन्नी इन्नी सोच कहना मेरा रिप्रेजेंटेटिव ने मैनू कहा आ कि तुसी साडे घर दे मोहरे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते किसी पब्लिक प्लेस च कर सकते हैं तो आ जी आ जगह ये कहनी आ मैं दस ये खन्ने ने तो नहीं होन की मैनू लगता बई आओ वर्करां ने बनाई है दिस पब्लिक एरिया साडा पूरा हक बनता इत्थे करना और असीं करांगे अज तो एक वीर साडा मोहरे आया ना कल होर आओगे जिन्ने ज्यादा आओगे उन्नी बार असीं बार बार आवांगे इत्थे रोक ला जे रोकना Yes, very good, Billy. Yeah. Chor, 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 khanna. Chor, chor, khanna. Chor, 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 khanna. चोर 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 खन्ना चोर 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 खन्ना चोर चोर खन्ना Thank you, Billy, for this chant. I just want to tell everybody, Billy is from Palestine, and you may have seen on the news since 7th of October that so many Palestinian children, women, people have been murdered in the war. So we've been going to protests every weekend. So some of our Palestinian supporters are here as well, so thank you for that. And once again, thanks to the neighborhood for putting up with us. This is an important cause. So just what are we asking for, just to remind everyone again. The tens of thousands of dollars that each worker paid back in their home country, Kana needs to return that because it is unlawful to charge people for a job offer and for visa support and wages because I think all of you have not had a full week's work ever, so you need to be paid your unpaid wages, you need to be paid your holiday pay if you have left Kana Enterprises, and if you have worked on public holidays and not been paid properly, you need to be paid for that. And for all the harassment and humiliation and abuse he has caused, he needs to compensate each and every worker. So that's all we are asking for. So I'm going to ask Billy to say a few words as well, and after that, if Mr. Kana chooses to come out, that would be very good. We're not going to attack you or anything, we just want to talk to you. This is a peaceful protest, and if he doesn't, then we'll try to call him and we'll put the phone on speaker and see what happens. Over to Billy. Thank you everyone for being here. We're here to support our brother. We denounce fully the exploitation for migrant workers and the physical abuse. This should not be happening. The rights should be respected and they should receive full rights. People like this should be exposed. It should be known that this is not right. They cannot do this, and they will pay the consequences for this because we will stand, we will expose him, and we will make sure everybody knows. This will be broadcast on social media the same way we broadcast all the abuse that happens to us over there in Palestine from the apartheid regime of Israel. And the people in Gaza, we stand in solidarity with them here, and we stand in solidarity with workers with migrant rights, and we want to make sure that this does not happen, and if it does, they're going to pay the price for this. Thank you everyone for being here, and yeah. Chor, 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 kenna. चोर 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 खन्ना Chor, 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 kenna. चोर 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 खन्ना Yeah. Free free Palestine Free Palestine! free Palestine Free Palestine! Absolutely, all these struggles are connected. ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਮਿਲਟਨ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਵਾਈਕਾ ਟੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਟਰਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ यूनियन रेलवेज की जी यूनियन है वो सरगर्म आगू से राहू भाजी सो मैं उन्होंने कहूँगी कि दो शब्द वो भी साझे करें थोड़े मित्रों ने आ गए यार थोड़े देर आप पैट सापा कर लीए सारे जने इत्थे आओ फिर गल माननी आ जाओ ये तो मर्जी तो छेड़ता तो बंदूक बनाते नहीं आ जाओ जरा जरा पता लगे बई आए है कि ना धक्केशाही हुंदी आ सब तो पहला भाजी इधर देख के हां सब तो पहला तो मैं भारती भाजी ते बाकी सारे जिहड़ी संस्था दे इन्हां दे अहुदेदार जिहड़ा हमेशा ही जिथे किते भी
ਕਿਸੇ ਵਿਦੋਸ਼ੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮਿੱਤਰੋ, ਖਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰੀਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀਏ ਮਾਰੀਏ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਟੋਰੀਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਪਰੋਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਸਾਤੋਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲੇ ਖਤ ਹੋਈਆਂ, 4 ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਜੋਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਕਿਆ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਜਵਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਆ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, 25-25 ਲੱਖ 30-30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਇਹ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੰਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੰਨੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਟਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਕਲੈਂਡ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ 40 ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜੀਆਂ, ਦੇਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਬਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਥਾ ਅੱਤ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 1-2 ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੋਰੇ ਆਓ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਟਰੱਸਟ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ? ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਵੇ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਰਤੇਜ ਜੀ ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਭਰਨੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ? ਤਿਆਰ ਆ? ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਖੰਨਾ ਮੋਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? 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 ਖੰਨਾ ਮੋਇਆ। ਖੰਨਾ ਮਾਮਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਰ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਖੰਨਾ ਮਾਮਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਰ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਖੰਨਾ ਮਾਮਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਰ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਖੰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਆਂਗੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ। ਨਹੀਂ ਦੇਂਗੇ ਪੱਟੇ ਚੱਕ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਆਏ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਖੜਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਆ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਖੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਖੜੂਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈਕਾਟ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਟਰੱਸਟ ਮਿਲਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਆ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆਓਗੇ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੰਨੇ ਨੇ ਸੱਦੇ ਆ ਨਾ, ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਰਕਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਓ ਥੋੜੇ। ਆਓ ਆਓ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦ ਆ ਨਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਬੂੰਦ, ਬੂੰਦ ਦੀ ਵੀ ਅੱਧੀ ਬੂੰਦ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਬੂੰਦ ਦੀ ਵੀ ਅੱਧੀ ਬੂੰਦ ਆ। ਹੱਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 40 ਲੱਖ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੈਂਟ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਭਰਾਓ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 14 ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਲੇ ਇੱਕ ਘਰ ਜੁੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁੜਉਂਦੇ ਆ? ਲੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ RV21 ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇਖੋ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਔਰ ਸੋਚੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕੀ ਆ। ਸੋਚੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕੀ ਆ। ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਪਈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਇਦਾਂ, ਉਹਨੂੰ 2 ਵਰਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੌੜਦੇ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਬਣਾਇਓ। ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਜੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਨੇ
ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣਾਤਾ। ਹਰ ਤੂੰ ਲਾਹਣ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖੰਨਾ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਚੁੱਪ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 100 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਲੀਗਲੀ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਲੀਗਲੀ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੀਗਲੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਡ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਂਤਾ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਮਰਿਓ ਸੱਪ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੱਟਾ ਨਾ, ਆ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਟੰਗਣਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟਰ ਆ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰਤੇ। Shame on you! रितेश खन्ना चोर है, चोर है, चोर है, रितेश खन्ना चोर है, चोर है, चोर है, रितेश खन्ना मुर्दाबाद, 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 रितेश खन्ना मुर्दाबाद, 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 क्रेडिट भी कर रहे लुट मुर्दाबाद, 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 रितेश खन्ना हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, रितेश खन्ना हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। Okay, we are nearly done. Before we finish up, I do want to phone him if he doesn't step out. But before that, मैं रॉकी ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਪਾਕੁਰਾ 'ਚ 2-3 ਘਰ ਜਿੱਥੇ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 20 25 ਜਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ 65-70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਰੌਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਸ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ एक मिनट में गल सुनो प्लीज। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੇਮ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-30 ਜਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੇਮ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਪੀਣਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਇਲਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੂ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਅੱਜ ਤੱਕ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਨਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੂੰ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 400 ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੀ, 400 ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਫੀਸ ਕੇ ਕੋਡ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ, ਕੋਈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿੰਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ, ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੀ 400 ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 15-15 20 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਨਾ,
ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਡਮ ਹੁਣੀ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਵੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੇਚ ਸ਼ਰਮ ਵੱਟ ਕੇ ਸਭ ਵੇਚ ਬੂਝ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਛੱਡ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਧੀਆ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰੇ ਰਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਆ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੋਕੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੌਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਆਏ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਸ ਇੱਕ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸੀ ਰਹੀ ਸ਼ੇਰਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ LMI ਸੋਲਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਜਿਵੇਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਇੱਥੇ ਐਕਰੈਡਿਟ ਸੋਲਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਆ, ਬਸ ਨਾਮ ਦੋ ਨੇ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਦੀਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਜੀ ਹੋਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਈ ਹੋਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੂਗਾ ਇਨਸਾਫ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜੁਝਾਰੂ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟਰੰਗਾ ਟਿਪੂਕੀ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਖਾਸ ਉੱਥੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਤਾੜੀਆਂ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਠੰਡਿਆ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਠੰਡਿਆ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਆ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ? ਸਿੱਖੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਕਿਆ ਗਾਏ ਸੂਰ ਉਸ ਮਾਸ। ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਥ੍ਰੈਟ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਇਓ, ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਗੇ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਿਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਡਰੂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਕਰਮ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਕਾਰ ਆ ਮੂਵ ਕਰ ਲਓ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣੀ ਅੱਗੇ। ਲਾਲ ਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਆ ਬਈ? LL605 ਉਹ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਦੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਟਰਸਟ ਦਾ ਰੀਸੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੰਨਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਪਾਂਸਰਸ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਜੀ ਔਰ ਅਨੂਪ ਭਾਬੀ ਹੁਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਔਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸੂਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਨੂਪ ਭਾਬੀ ਜੀ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਅਲੱਗ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ 2 ਘਰ 4 ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, 3 ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ 15 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਅਨੁਭਵੀ ਹੋਣੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਯੂਨਾਈਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੁਕ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਆ। ਸ਼ੇਰ ਭਾਜੀ ਵਰਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਬੰਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਧਮਕਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੌਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਫਲਾਣਾ ਧਮਕਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ? ਅਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਏ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਈ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਆਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਈਮਾਨ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਫੰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਭਾਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਸਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ। ਜੇ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸਾਰ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ we will wrap up now and I am going to try Mr. Khanna on the phone because he emailed me 24 hours ago requesting to halt this protest because he has a 1-year-old and a 4-year-old living with him in this house.
So we weren't planning to go inside his house ever. We don't do that. We don't trespass on private property. So we'll try and ring him and see if he picks up. I doubt if he will. ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ Okay, I have a text message from Mr. Khanna saying I'll call you back. Okay, I think we'll finish off with some chants and maybe he'll call us back in that amount of time. So take it away with the chants. When migrant rights are under attack! Stand up, fight back! When migrant rights are under attack! Stand up, fight back! When migrant rights are under attack! Stand up, fight back! Stand up! 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 Fight back! The migrants united! Will never be defeated! The migrants united! Will never be defeated! The migrants united! Will never be defeated! Enclave! Zindabad! Enclave! Zindabad! Enclave! Zindabad! Enclave! Zindabad! Enclave! Zindabad! ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ 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 ਓਏ ਖੰਨਿਆ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਥੈਂਕ ਯੂ एवरीवन ਥੈਂਕ ਯੂ So we prepared a document, a 4-page document, as per the Employment Relations Act of New Zealand, listing what all the issues are and listing what we want as solutions. So we were hoping that he'll come out and we will present it to him. So I'm just going to post it in his letterbox, and I better check my phone in case it's him. ਉਹਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚੱਕਣ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਭਾਈ ਕੈਮਰਾ ਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ So that's what he gave me. If you're not representing the enterprises, I don't see why we give you a why share needs to put you at this purpose. ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਲਾ Hanji, listen. No, but Ritesh Khanna claims that you represent him. So if you want to discuss that, we can. Otherwise, I don't see. ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਹੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚਲੋ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਅ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ We are not scared. We are right outside. We are outside Khanna's house. We are Khanna ਚੋਰ ਹੈ Khanna ਚੋਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਚੋਰ ਹੈ Khanna ਬਾਈ ਚੋਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ Khanna ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਖੰਨੇ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਤਰੀਕ ਹੈ I think you've lost it now.
ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ I ਨਹੀਂ don't think ਪਤਾ so. You even capable candidate to hold your license as well as a lawyer. Okay, The no. judge should suspend your license. ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਪੀਕ Maybe ਐਜ਼ read the law again, mate. ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੁਗਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਰੀਲੀ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਵਾਟ ਯੂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਐਮਪੀ ਜ਼ੋਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੇ ਕੀਵੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੱਕੇ ਕੀਵੀ ਪੇਜ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਦਾ ਚੌਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਖੰਨੇ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ but he is saying he's not ਓਏ ਐਮਪੀ ਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਪਿਆ ਉਹ ਖੰਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਰਿਆਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਜੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦਾ ਫੋਨ ਆਨਸਰ ਕਰ 12 ਵਜੇ ਕਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ let's wrap up now ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਨਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੱਕੂ ਠੱਪ ਕਰੀਏ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਇਬਲ ਵਾ ਜਿਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜਵਾ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਕੀ